الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اكتبنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله يقومون يمسلين صلاة العيدين نارل جمعة أرسل نبرال بالفو كذا يمسلين يعني إن شاء الله. إذن فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم أمين. إن شاء الله زاري منا صلاة العيدين يميلون فصلي هنال يا عيد صلاة وشن يميلون فصلي هنال إن شاء الله. الله كوفكن كاسرولة كمبالا عيد نونال إن شاء الله. سلازيو زام سجدون بصلاة النعلن عندما إن شاء الله. وقال المصنف الإمام أحمد بن حسن بن أحمد بن الأصفهاني وأحد أئمة الشافعية الشافعية مذهب تللك علم وش مكاكل هونوت أحمد بن حسن الأصفهاني من يلالو وصلاة العيدين سنة مؤكدة يعيد هلتم صلاتوج صلاة العيدين يصير እንግዲህ ሁለት ዒድ አለ ዒድ አልአድሃ አለ ወዒድ ምንድነው ዒድ الفطر ያለ ከረመዳን በኋላ መጠናቀቅ በኋላ ያለው ዒድ አለ እንደዚሁ በሸዋል የመጀመሪያው ቀን ላይ ማለት ነው وكذلك በذو الحجة አስረኛው ቀንና ተከትለው የሚመጡት ቀናቶች ላይ ያለ ዒድ አለ የዛን ዒድ ነው መሰረት አድርገው صلاة العيدين ያሉት እነዚህ በሁለቱ ዒዶች ወቅት የሚሰገዱ ሶላቶች ሱነቱን ሙአከደቱን ናቸው አሉ እጅግ የጠበቁ ሱናዎች ናቸው በጣም የተወደዱ የተከበሩና የላቀ አጅር ያላቸው ሱናዎች ናቸው ያሉ ነው ወህያ አሉ እነዚህ ይሄ ሶላት አሁን እንግዲህ ባቡ ሶላት ነውና ስለ ሶላት ስለሆነ የሚያወራው እነዚህ ሶላቱል ዒደይን የምንላቸው በጠቅላላ ረካዓታኒ ሁለት ረካዓ ነው የሚሰገደው ሁለት ረካዓዎች ናቸው ያንዳንዳቸው ማለት ነው يكبر في الأولى በመጀመሪያው ረካዓ ላይ ኢማሙ ተክቢረተ الإحرام ያደርጋል في الأولى በመጀመሪያው ረካዓ ሰባት ጊዜ ያደርጋል ሲዋ ተክቢረተ الإحرام ተክቢረተ الإحرام ውጪ ስለዚህ ከተክቢረተ الإحرام ጋራ 8 ያደርጋል አሉ وفي الثانية በሁለተኛው ደግሞ 5 ያደርጋል ሲዋ ተክቢረተ الإحرام ሲዋ ተክቢረተ القيام ተመልሶ ለመቆም ከሚያደርገው ተክቢራ ከሱጁድ ሲመለስ ከሚያደርገው ተክቢራ ውጪ 5 ያደርጋል ويخطب بعدها خطبتين ከዛ ከሰላቷ በኋላ ደግሞ ሁለት ኹጥባዎችን ኢማሙ ይخطባል አሉ يكبر في الأولى بمجمرياو الله أكبر 9 وفي الثانية 7 አሉ በመጀመሪያው ኹጥባ 9 በሁለተኛው ደግሞ 7 ጊዜ ተክቢራ ያደርጋል አሉ ምኑ ላይ ኹጥባው ላይ ማለት ነው طيب እንግዲህ በእለቷ የሚከናወኑ ሌሎች ጉዳዮችንም መጥቀስ ፈልገዋል ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد ያሉ ተክቢራ ይደረጋል ከፀሐይ መግባት በኋላ ባለው ዒድ እንደነገ ሊሆን ባለችው ሌሊት ላይ ይደረጋል አሉ إلى أن يدخل الإمام في الصلاة إمام لصلاة እስከሚገባበት ሰዓት ድረስ وفي الأضحى عيد الأضحى ሲሆን አሁን في اللفت የሚመጣው
خلف الصلوات المفروضات بهلم قديتا كونوا صلاة جربا تكبيرا يدرقال من صبح يوم عرفة كيوم عرفة كذتنين يوكن عرفة الصبح جمرو إلى العصر اسك عصر درسيتين يو عصر من آخر أيام التشريق أيام التشريق كم يبالوت يمترشاو كان عصر صلاة الرس صوست كان نشاقران نايشو على ملسن شقرين لهم اسكذا عصر درس تكبيرا يدرقال من كهنا عيد الأضحى كهنا قالوا خيرا إن شاء الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما رات يفلقوت ما يتعلق بصلاة العيد من أحكام كعيد قاري يميقناني وققاتو چنو ما رات يفلقوت يمجمريو فذكر أن الصلاة انجري صلاة العيدين يميبالو نقر سنة مؤكدة مهنون تناقروا يكبر سنة مهنون انجري تستوسو كونه يصلاة عينتو چن سناورا صلاة بتقلالو لولت يكفلان لسنت يكفلان لولت يكفل الصلاة قديتانا نوافل قديتا يالهون صلاة تشتبلو لولت يكفلان طيب قديتا يهون صلاة يتوقعلو نسو لولت يكفلالو قديتا يهون صلاة لولت يكفلالو الكون يارلم يمجمريو በራሱ አይንያ ሆኖ በራሱ ግዴታ የሆነ ያለ ምንም ሌላ ምክንያት ተጨማሪ ምክንያት ግዴታ የሆኑ አምስት ወቅት ሰላቶች አሉ ሁለተኛው የግዴታ ክፍል ግን ሰውየው በራሱ ላይ ግዴታ የሚያስደርጋቸው የሆኑ የሰላት አይነቶች ናቸው አለ እነዛ ለምሳሌ ሰውየው ሰላት ዱሃን እድሜ ልኬን ከዛሬ ጀምሬ እስከ እድሜ ፍጻሜ ይሰግዳለሁ ብሎ ቢሳል አለ ሰላቱ ምን ሆኖበታል መስገዱ ዋጅብ ሆኖበታል ላኪን ይሄ ዋጅብነት የተፈጠረው ቢልአሳለቲ አይደለም በመሰረቱ አይደለም ራሱ ላይ ግዴታ አድርጎት ነው ማለት ነው መፍሁም ጥሩ ሁለተኛው ክፍል ሱና የሚባሉ ሰላቶች ነው አለን ሱና የሚባሉ ሰላቶች እንደገና ለሁለት ይከፈላሉ ብለን ነበር አይደል ሱና የሚባሉ ሰላቶች ለሁለት ይከፈላሉ ምንና ምን ተብሎ ይከፈላሉ الذي يسن لها الجماعه የመጀመሪያው ጀማዓ ሱና የሆነበት እነዚህ ሰላቶች ስንሰግድ በጀማዓ የምንሰግዳቸው የሱና አይነቶች ይባላሉ እነሱ አምስት ናቸው አለ ያኒ ድሮ እኮ ነው ቆየኩ አምስት ናቸው እነሱ አምስቶቹ ማን ናቸው አለ ሰላቱል ዒደይን ያለ ሁለቱ ዒድ ሰላቶች አለ ወሰላቱል ኹሱፈይን ያለ የፀሐይና የጨረቃ ግርዶሽ ሰላት አለ ወሰላቱል ኢስቲስቃ ያለ ዝናብ በማጣት ምክንያት የሚደረግ ሰላት አለ ወከذلك እንግዲህ ይሄም ሙሰኒፉ ስላስቀመጡት ነው በዛ መልኩ ያለ ነው እንጂ ከነሱ ጋር አብሮ ይደመራል አለ ሰላቱ ተራዊህ وصلاه الوتر مع الامام كامام ጋራ የሚደረግ ዊትር ሰላትና የረመዳን የተራዊህ ሰላት እዚህ ውስጥ የሚገቡ ናቸው አለ ምንድነው በጀማዓ መስገዱ ምንድነው ማለት ነው ሱና የሆነባቸው ሱና ሰላቶች በጀማዓ መስገዱ ሱና የማይሆንባቸው ደግሞ አሉ ነው እነሱ ደግሞ እንደገና ለሁለት ይከፈላሉ አለ እነሱ ሲከፈሉ ረዋቲብና وغير الرواتب ይባላሉ ረዋቲብ የምንላቸው ሁሌ ምን ተገበራቸው ግን ሱና በጋራ የማይሰገዱ ረዋቲብ የምንላቸው በመን የማይሰገዱ በጋራ የማይሰገዱ አለ እነሱ ራሳቸው الذي له تعلق مع صلاه المفروضه مع الصلوات المفروضه عفوا ግዴታ ከሆኑ ሰላቶች ጋራ ግንኙነት ያላቸው የሆኑ ወይም እነሱን ተከትለው የሚመጡ የሆኑ የሱና ሰላቶች አሉ አለ ግዴታ ከሆኑ ሰላቶች ጋራ ተከትለው የሚመጡ የሱና ሰላቶች አሉ አሁን ከሰላት الظهر በፊት ሁለት ወይም አራት ከዛ ሁለት አይደለም እንደገና ደግሞ እንደዚሁ ከሰላት المغرب በኋላ ሁለት ከሰላት العشاء በኋላ ሁለት እያለን ምን ሰግዳቸው ረዋቲብ የሚባሉ በዘውታሪነት ምን ሰግዳቸው ሰላቶች ግን ከምን ጋር የተቆራኙ ናቸው እነዚህ ከምን ጋር ከፈርድ ሰላት ጋር የተቆራኙ ናቸው ዙር ሲመጣ አብረህ ትሰግዳለህ አሱር ሲመጣ ታስከትላቸዋለህ ታስቀድማለህ ታሳኽራለህ አይደለም ግን ረዋቲብ ሆነው ሁሌ መደረግ ኖርባቸው ከፈርድ ጋር ግንኙነት የሌለው አንድ ሰላት አለ አይደል ምንድነው እሱ ሰላቱል ዊትሪ ነው አይደል ሰላቱል ዊትር ከፈርድ ጋር ግንኙነት የለውም ነገር ግን ሰውየው ሚና ረዋቲብ ነው ደጋግሞ መስገድ ይኖርበታል በሐያት ውስጥ አይቆምም طيب አሁን ታዲያ ሰላቱል ዒደይን የትነበር መወራት የነበረበት ያን የነበር መጨረስ የነበረበት አይደል ነዋፊል ሰላቶችን ሱና የሆኑ ሰላቶችን ስናወራ ነበር ኢማሙ ማውራት የነበረበት ለምን እዚህ ያመጣበት ምክንያት አንድ ነው ምክንያቱም ጀማዓ ሱና ስለሆነበት ነው አሁን ከዚህ አስቀድመን ባለፈው ስናወራ የነበርናቸው ምንድናቸው ስለ ሰላቱል ጀማዓ አይደለም በጋራ ስለሚሰገድ ሰላት ነበር ስናወራ የነበረው ስለዚህ እነሱን ካወቅን ባለ ሰላቱል ጀማዓ
አህካሙን ካወቅን ህግጋቱን ካወቅን በኋላ ለማውራት ነው ሰላቱል ዒደይኒ እዚህ ያመጣው። ባጭሩ ሰላቱል ዒደይኒ ማለት ሰላቱን تسن فيه الجماعة ጀማዓ መስገድ ሱና የሚሆንበት የሆነ ሰላት ማለት ነው። العيدين عيد ማለት وهو مشتق من العود عيد የሚለው ቃል በአረብኛ ቋንቋ የተወሰደው ከዓውድ ነው። ዓውድ ብሎ ማለት መመላለስ ማለት ተመላልሶ የሚመጣ ስለሆነ ነው ዒደይን የተባለው። መቼም በየዓመቱ እየተመላለሰ የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነፍሐት አሉት አይደለም ኡመቱ ላይ የሚሰጣቸው ሚነኖች አጣያዎች በረካቶች አሉ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለኛ ለሰው ልጆች በማመናችን ምክንያት በእኛ ላይ የሚያፈሳቸው የሆኑ በረከቶች ጸጋዎች አሉ። እነዚህ ጸጋዎች በየዓመቱ ምን ይሆናሉ? ይደጋገማሉ ማለት ነው። ሚነል ዓውዲ ስለሆነ ነው ዒድ የተባለው ማለት ነው። ስለሚደጋገም ነው ሌላ ነገር አይደለም። لذلك سمي صلاة العيدين وكذلك العيد هي الفرح عيد ብሎ ማለት ያው ደስታ ማለት ነው። ደስታ ደግሞ የሚደጋገም በመሆኑ ምክንያት ነው በእለቱ ያለም ደስታ وعلى كل حال لغة من العود ነው። ምን አሉ صلاة العيدين سنة مؤكدة ነው አሉ። سنة مؤكدة ነው ሱና የሆነ ሰላት ነው አሉ። ለምንድነው ሲባል وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها አንድ ነገር በጣም የተወደደ ሱና ነው የሚባለው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተደጋጋሚ የሰሩት ነገር ከሆነ ሳያቋርጡ ያ ነገር የጠበቀ ሱና ይባላል ማለት ከሰላት الوتر ለምሳሌ الوتر መስገድ ለምሳሌ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያቆሙ የሰሩት ስራ ነው። ወሰላቱ الضحى ሳያቆሙ የሰሩት ስራ ነው። እነዚህ ሰላቶች ሱና ሙአከዳ ናቸው። የጠበቁ የሆኑ ሱናዎች ናቸው። ከሌሎቹ ሱናዎች በብዙ ርቀት ይበልጣሉ ማለት ነው። وهذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على فعلها በተደጋጋሚ በጉዳዩ ላይ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዙ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ቀሪዎቹም وهذا المعتمر في مذهبنا المذهب الشافعي زي ላይ ነው የቆመው ሱነቱ ሙአከዳ ነው። ولكن الحنابلة ሐናቢላዎቹ የሚሉት ደግሞ ፈርዱ ኪፋየቲ ነው የወል ግዴታ ነው። ሰዎች በጋራ የተወሰኑ ሰዎች ሊሰግዱት ይገባል። ካልሰገዱት ሁሉም ሰው ወንጀለኛ ይሆናል። መቅረት አይችልም አሉ ولكنه هذا ليس معتمد ትክክለኛው አቋም ሱና ሙአከዳ መሆኑ ነው። طيب እንዳልኩት በጀማዓ ነው የሚሰገደው አለ። በጀማዓ ነው የሚሰገደው። በነጠላ ቢሰገድስ አሁን ለምሳሌ ሰላቱ ዒድ ሰውየው በግሉ ቢሰግድስ ይሆናል ያልነው تسن فيه الجماعة ነው እንጂ ጀማዓ ሱና ነው እንጂ ያልነው ولو صلاها منفردا ችግር የለውም። ሰላቱ ባጢል አይደለም ትክክል ነው። በል እንዲያውም شيخنا سيدي عبد الله البصيري في شرحه لتحفة المحتاج ለሐጅ ላይ ላለ ሰው ለምሳሌ ሰግደዋለሁ ብሎ ቢል ሐጅ ላይ ያለ ሰው ማለት ነው ያ በሐጅ ወቅት ላይ ያ ነገር አይገኝም ማለት ሰው በጣም ብዙ አማል ላይ ነው ያለው ብዙ ስራ ነው። አስረኛው ቀን ብዙ ስራ ነው ያለው። አስረኛው ቀን ማለት ሐጅ ላይ ያሉ ሰዎች ትልልቅ ስራዎች አሉባቸው። እርዶ አለ፣ ጠዋፉል ኢፋደቲ አለ፣ ረሚዩል ጀመራት አለ፣ ድንጋይ መወርወር አለ። እነዚህ ሁሉ ትልልቅ ዒባዳዎች ያሉበትና በእግር በጣም ብዙ ጉዞ የሚደረግበት ነው። ተሰብስባችሁ ዒድ ስገዱ ምናምን አይባልም። لذلك ለነሱ ሰዎች እንዲያውም በብቻ መስገዱ ሱና ነው ይላሉ። وعلى هذا أميل ትክክሉ እሱ ይመስለኛል والله اعلم ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال መቼ ነው የምትጀምረው ሰላቷ ደግሞ ካለን ፀሐይ ከገባበት ሰዓት ጀምሮ የዙሁር ሰላት መግባቱ እስከሚረጋገጥበት ሰዓት ድረስ ሊሰገድ ይችላል። ኢላ ዘዋል الشمس ድረስ ሊሰገድ ይችላል ሰላቱል ዒድ። ያው ጧት የሚያሰግዱን ተመልሰን ከቤተሰቦቻችን ጋር ያው ቶሎ አርዶ በልቶ ምናምን በጋራ ለማሳለፍ ያከል ነው እንጂ ሙተአኺር ቢሆን ሰላቱ ችግር የለውም። ግን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هذا على فعلها በጧቱ ክፍለ ጊዜ ነበረ ይሰሯት የነበረው እንጂ ቢያርፍም ቢዘገይም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ብትሰገድስ ከዙሁር በኋላ ችግር የለውም ብትሰገድ። ግን ለተኩኑ አዳአን መተኪያ ነው የምትሆነው እንጂ በወቅቷ እንደተሰገደች ሰላት አትያዝም። በወቅቷ እንደተሰገደች ሰላት አትያዝም። ተክ ይሆናል ልትሰገድ ትችላለች። ያልሰገዱ ሰዎች ከዙሁር በኋላ ሊሰግዱት ይችላሉ ችግር የለውም በቀኑ ከሆነ። ፀሐይ እስከምትወጣበት ከፈጅር ሰላት በኋላ ፀሐይ እንግዲህ ከወጣች በኋላ ከፍ ብላ ቀድር ሩምህ በኋላ
አንድ 16 ደቂቃ 17 ደቂቃ በኋላ ከፍ ብላ እስከምትታይ ድረስ ማዘግየቱ የተወደደ ነው። ፀሐይ እንደወጣች መስገድ አይደለም የሚያስፈልገው። ከወጣች በኋላ ከፍ ብላ እስከምትታይ ድረስ ቢያዘገዩት አንድ 16 17 20 ደቂቃ ድረስ ችግር የለውም። ኢርቲፋኡ ሸምሲ ቀደር ሩምህ የምንለው ሩብ ሰዓት እንደማለት ነው። 15 ደቂቃ ነው፣ ግን ሊል ኢህቲያጢ ከዛም በላይ 2-3 ደቂቃ ጨምሮ ቢሰግዱበት ችግር የለውም። وقال المصنف وهي ركعتان ናቸው አሉ። ሁለት ረክዓዎች ናቸው። ኢማሙ يكبر في الأولى 7 በመጀመሪያው 7 ተክቢራ ያደርጋል። በሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁ 5 ተክቢራ ያደርጋል አሉ። እንደማንም ሶላቱል ዒድ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዘባ ከማድረጋቸው በተጨማሪ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በኪታቡ ላይ ያወሳው ነገር ነው። ወጀምሃረቱ ሚነል ሙፈሲሪን ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ያለውን ስገድ ለጌታ ረድም ያለውን ቃል المراد هنا صلاة عيد ነው። صلاة عيد النحر ነው። أي صلاة العيد الأضحى ነው ያሉም አሉና ሰሃቦቹም ከአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ በጋራ የሰግዷት የነበረች ሰላት ናት። በየትኛውም ጊዜ ቆማ አታውቅም። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያውን ዒዱል ፊጥር ሰላታቸውን የሰገዱት በስንተኛው ዓመተ ሂጅራ ነው? በሁለተኛው ዓመተ ሂጅራ ነው። ያው ከረመዳን ጾም በኋላ ስለነበረ ማለት ነው። ወቀድ ፍሪደት ሲያሙ ረመዳን في السنة الثانية من الهجرة ከሂጅራ በኋላ ሁለተኛው ዓመት ላይ ስለነበረ እንደዚሁም በዛው እለትም በዛው ዓመትም ነበረ ዘካቱል ፊጥርም እንደዚሁ የተወጀበው። لذلك የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰገዷትም በዛን ወቅት ነው ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መሆኗን የሚያረጋግጠው እንግዲህ ሱና ናት ስንል ምንም እንኳን የአላህ መልእክተኛ ደጋግመው ቢሰሩባትም ወባዕዱ المفسرين فصل لربك وانحر ያለውም የቁርአን አንቀጽ ማስረጃ ነው ብለው ቢያቀርቡም ነገር ግን ግዴታ አትሆንም። ፈርዱ ኪፋየቲንም ፈርዱ ዐይንም አይደለችም። للحديث في الصحيحين لذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي الله ملتني صلى الله عليه وسلم زند متتو ሲያበቃ እንግዲህ ጀነት ምገባበትን ስራ ንገረኝ ያላቸው ግዴታውን ሲነግሩት በቃ ከነዚህ ውጪ ያለብኝ ወይ ያላቸው አይደለም هل علي غيرها ከዚህ ውጪ ያለብኝ ወይ ሲላቸው አይ ምን ማለቱ ነው? غير الصلوات الخمس ማለት ከአምስት ወቅት ሰላት ውጪ ሌላ ተጨማሪ ሰላት አለብኝ ወይ ሲላቸው የአላህ መልእክተኛ لا إلا أن تطوع አይ የለብህም ምን ማድረግ ከፈለክ በፍላጎት መጨመር ከፈለክ ነው እንጂ ግዴታዎቹ እነዚህ አምስት ወቅት ሰላት ብቻ ናቸው ብለውታል። ይሄ በቂ መረጃ ነው። ፈርዱ ኪፋየቲ ነው ያሉት ግን ያሉበት ምክንያት ምንድነው? ሚን ሻዒር الاسلام ነው፣ ከእስልምና መገለጫዎች መካከል ነው። መተዋ ደግሞ ሁሉም ሰው ትቷት ቤቱ ቢቀመጥ የእስልምናን መገለጫ መተው ነው ማለት ነው። ህዝቡ የሚታይበትን ነገር መተው ነው። ስለዚህ ያንን ደግሞ ተገቢ አይደለም ለማለት ያክል ነው እንጂ እንደው ሰላቷ በራሷ ግዴታ አይደለችም ማለት ነው። ጀማዓ መስገዱ በኢጅማዕ ሱና ነው፣ የተወደደ ነገር ነው። እንግዲህ በነጠላም ቢሰግድ ይቻላልም ስላልኩኝ ይህንን ስል ግን ሁሉም ሰዎች ሊሰግዱት የሚገባ ሰላት ነው በጀማዓ ሐታ ሴቶቹም ቢሆኑ ባሪያም ቢሆን መንገደኛም ሙሳፊርም ቢሆን ሊሰግዳት ከሚገቡ ሰላቶች መካከል አንደኛዋ ናት። በአንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ መሰገድ ያለበት ሰላቶች መካከል አንደኛዋ ናት። ልክ በኋላ እንደምናወራቸው የሚቀጥሉት ደርሶቻችን ላይ ከሰላት ኢስቲስቃ ዝናብ ፍለጋ እንደሚሰገድ ሰላት ወይም የፀሐይ ግርዶሽ አሊያም የጨረቃ ግርዶሽ እንደሚሰገድ ሰላት በጋራ መሰባሰቡ የሚወደድባት የሆነች ሰላት ናት። ያ ነው። ላኪን ያው ገሪብ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። ናም الشافعية عند الشافعية መሻይኾቻችንም ሲያስተምሩ የተጠላ ነው ወጣት ለሆኑ ለሚያምሩ ሴቶች ወዘዋቲል ሐይአቲ ለሆኑ ሴቶች የሰላቱል ዒድን መሰባሰብ የተጠላ ነገር ነው። አሁን በተቃራኒ ነው አይደል የሚፈጸመው? በተቃራኒ እንደዛ አይደለም ማለት ነው። ለምን ለማንኛውም ፊትና ተዓሩድ የሚያደርግ ነገር ለዛ የሚያስጠጋ የሆነ ነገር መከናወን ስለሌለበት ማለት ነው። እንወጣለንም ያሉ እንደሆነ ሀውላ ሻባ
እነዚህ ወጣት ሴቶች እንወጣለንም ወደዚህ ቦታ ያሉ እንደሆነ ክብራቸውን ጠብቀው ህሽማቸውን ጠብቀው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በማያጣላ መንገድ ነው መውጣት የሚጠበቅባቸው ለሌሎች ለወንዶቹም እንደዚሁ ፈተና በሚሆን መልኩና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ በሚያፈነግጥ መልኩ መቼም ዒድ ነው ውጡ ተብሏል ተብሎ መውጣት ተገቢ አይደለም ማለት ነው hatta ሻፊዒያ ዘንድ እንዳልኳችሁ መክሩህ ነው መውጣታቸው ራሱ ማለት ነው በተቃራኒው ለደካማ ሴቶች ላረጁም ሴቶች ቢሆን ያለ ሽቶ ቆንጆ የሆነ ልብሶቻቸውን ለብሰው ያገቡ ሴቶች ጠና ያሉ ሴቶችን ቢወጡ ደግሞ ይወደዳል በተቃራኒው ያ እንደመጠላቱ ነገር ማለት ነው ግን ለምሳሌ في الشيخ أحمد بن محمد صاحب كفاية الأخيار የተባለ የአቢ ሹጃዕ ሸርሕ አለ የዛ ባለቤት የሆኑ ታላቅ ኢማም በእኛ ዘመን ይላሉ ኪታባቸው ላይ ማስተዋወሰው ነው መነግራችሁ በእኛ ዘመን ينبغي القطع في زماننا ይላሉ በዘመናችን እስከነጭራሹ እንዲያው መውጣት حرام አድርገናል ይላሉ መቆም አለበት ሁሉ እስከማለት ደርሰው ፈትዋ ሰጥተዋል ማለት ነው ያው بتحريم خروج الشابات وذوات الحياءات لكثرة الفساد ማለታቸው ፈሳድ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ በዛ መልኩ መውጣታቸው ተገቢ አይደለም ማለት ነው እንግዲህ መቼም መጥፎ ነገር የተፈጸመ የተከሰተ ጊዜና ያን ተዕሊል አድርጎ መወሰን የተለመደ ነገር ነው ለዑለማዎቹ ይሄ የተሰጠ ጉዳይ ነውና ያን ቢያደርጉ ተገቢ ነው እንደማንም ራስን ጠብቆ ስነ ስርዓት ይዞ ለሌላ ትርጉም በማይሰጥ መልኩና ሌላ ዓላማ ባላዘለ መልኩ ነው ሴቶቹም ወደ ሜዳ ወጥተው ሶላቱል ዒድን መስገድ የሚኖርባቸው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል طيب على كل حال ይሄን ማስተዋል ስለፈለኩ ነው ወደኋላ የተመለስኩት ማለት ነው እንደማንም ይሄ እንግዲህ ይሄ ሶላት እንዲህ አድርጎ ግን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶቹን መቼም ሶላት አትከልክሏቸው እንወጣለንም ወደ መስጂድ ካሉ አትከልክሏቸው ለተምነው ኢማ አላህ መስጂድ አላህ ስለሚል ይሄንን ስታዲያ እንዴት ይታያል እንዴት ብለን እንተረጉመዋለን እንዲባል ይችላል ምክንያቱም ሴቶቹ መስጂድ መውጣት የፈለጉ ጊዜና መከልከል የለበትም ነገር ግን ለዚህ ለዑለማዎቹ ራእይ መጠላቱን አንዳንድ ጊዜም ሊከለከል እንደሚችል መነሻው የእናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ንግግራቸው ነው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢያዩ ኖሮ ይላሉ فيما رواه الإمام البخاري ቢያዩ ኖሮ በዘመናችን ያሉ ሴቶች ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ብለዋል መስጂድን በከለከሏቸው ነበር እንግዲህ ያ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ እኮ ነው ብዙ አልዘገየም በከለከሉ ነበር كما منعت نساء بني إسرائيل እንግዲህ በእኛ በጣም ከፍተኛ ፈሳድ በበዛበት ዘመን ሲሆን ደግሞ እንዴት ይታያል የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ነው እንደማንም ግን ህሽማቸውን ጠብቀው ወደ መሳጅዶች መሄዳቸው የተሻለ ነው ክብራቸውን ለሌላ ነገር የማያጋልጥ በሆነ መልኩ ሂጃቦቻቸውንም ሰትረው ቢሄዱ ጥሩ ነው ማለት ነው مرحبا ይሄን ካልን ዘንዳ وهي ركعتان ያለ ሁለት ረካዓናት የምትሰገደው አለ ምንድነው የሚሆነው ሁለት ረካዓ ነው የሚሰገደው يكبر في الاولى 7 تكبيرا በመጀመሪያው ረካዓ ያደርጋል سوى تكبيرة الإحرام كتكبيرة الإحرام ውጪ ማለት ነው وفي الثانية ሁለተኛው ላይ ደግሞ 5 سوى تكبيرة القيام كتكبيرة القيام ውጪ ደግሞ እንደዚሁ 5 ያደርጋል ሲባል ተፍሲሉ ወይም ሲብራራ ምን ማለት እንደሆነ ላስረዳችሁ አንደኛ ሙሰሊው ራሱ ከኢማሙ ጋራ ሆኖ ለሰላቱል ዒድ ሲቆም መጀመሪያ ተክቢረቱል ኢህራም ያደርጋል አላሁ አክበር ይላል ማለት ነው ይሄ ተክቢረቱል ኢህራም ለሰላቱ መክፈቻ የሆነ ተክቢራ ነው ከዚህ ተክቢራ በኋላ ግን ምን አድርጎ ነው ንያ አድርጎ ማለት ነው ምን ሰግዳለሁ ብሎ ሰላቱ ዒድ الفطر አው ዒድ الأضحى ከሁለቱ አንዱ ዒዱን ሰግዳለሁ ብሎ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል مفهوم ግልጽ ነው አይደል ከዛ በኋላ ይሄን ካደረገ በኋላ አላሁ አክበር ይላል ማለት ነው
ንያው ሙቅተሪ መሆን አለበት እናልን አይደለም ንያው የሚያደርገው እዚህ ላይ ነው ብለናል አይደለም ይሄን ደጋግመን ስለተናገርን ይሄን ካደረገ በኋላ አላሁ አክበር ይላል አላሁ አክበር ካለ በኋላ ሙባሸረተን ወዲያውኑ ወደሚቀጥሉት 7 ተክቢራዎች አይደለም የሚሻገረው ግልጽ ነው አይደለም ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ግልጽ ነው ከዛ አላሁ አክበር ካለ በኋላ ለሰላት መክፈቻ የሚባሉ ዱዓዎች አሉ አይደል ለምሳሌ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنا من المسلمين ይሄንን ብሎ ነው ከዛ በኋላ ይሄን ሲጨርስ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እያለ 7 ጊዜ ተክቢራ ያደርጋል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄን እርግጠኛ ሆኖ ማለት ነው 7 ማለቱ እርግጠኛ ሆኖ አላሁ አክበር እንዳይረሳውን ከፈለገ በዚህም ማዕደት ማድረግ ይችላል ይሄን ካደረገ ምናልባት ይሄ እንግዲህ እርግጠኛ ሆኖ ነው ያልኩት ከተጠራጠረስ ምሳሌ 5 ነው ያልኩት 6 ነው 3 ነው 4 ነው ካለ እርግጠኛ የሆነበትን ብቻ ይዛል ምሳሌ 3 ማለቴን አስታውሳለሁ ከዛ በኋላ ያለውን አላቅም 6 ማለቴን ከዛ በኋላ ካለ 6 ላይ ቆምና ይደግማል ማለት ነው አንተ ብሎትም እንኳን ቢሆን ችግር የለውም ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ያخذ باليقين ይሄንን ሲያደርግ مع رفع يديه ነው መሆን ያለበት እጆቹን ከፍ አድርጎ ከማንሳት ጋር መሆን መቻል አለበት ግልጽ ነው ልክ ይሄን በሚያደርግበት ጊዜ አላሁ አክበር አለ ከዛ ምን ቀራ ዱዓው الاستفتاح ቀራ ሲጀምር ከዛ አላሁ አክበር ሲል በየመካከሉ እጆቹ ምን ያደርጋል ደረቱ ላይ ያስቀምጣል ግራውን ማነው ቀኝ እጁን በግራ እጁ ላይ መልሶ ያስቀምጣል ከዛ ነው እንደገና የሚያደርገው ግልጽ ነው አላሁ አክበር ሲል በመካከል ምን ያደርጋል يضع يده اليمنى على يده اليسرى ማለት ነው በሁሉም ተክቢራቶች መካከል بين كل تكبيرتين ሰውየው ቢተውስ እነዚህን ተክቢራት ሳያውቅ ረስቶ ማለት ነው ወይንም ደግሞ ሆነ ብሎ ቢተውስ ከዛ ወዲያውኑ ወሸራ ኢለ ተዓውዝ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን الرجيم ብሎ ወደ ፋቲሃ ገባ እንደማለት ነው ይሄን ያደረገ ከሆነ የጨመራቸው ተክቢራቶች በተቀላላ አያመልጡትም ስለዚህ መልሶ ሊያመጣት ይገደዳል መልሶ ያመጣታል ከዛ ተዓውዝ ያረጋል ከዛ ፋቲሃ ይቀራል ግልጽ ነው አይደል ሰውየው ሰህወን ብሎት ያስታወሰው ከፋቲሃ ቂራአት በኋላ ከሆነ ረስቶታል አለም በቃ 7 ጊዜ ይል ነበር አስቧል እሱ ግን ረሳው ከዛ እሱ ወደ ምን ገባ ወደ ፋቲሃ ቂራአው ገባ ይሄን ነገር ያስታወሰው كفاتحة بوهلا كهنا ففيه خلاف بين علماء الشافعية خلاف على المعتمد أي ملسم كفاتحة بوهلا لمن؟ لأنه شرع إلى الصلاة وده صلاة قبطال مالت قلت أنا؟ أما قن بعد التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلو بوهلا كاستاوسو قن وده من ملس لبت تكبيرون وده مالت من ملسين وربتال مالت طيب يا الله ملتني صلى الله عليه وسلم فاتحة كقروا بوهلا በተለመደ የሚቀሯቸው የሆኑ የቁርአን አንቀጾች አሉ እነዚህ የቁርአን አንቀጾች አንደኛው ሱረቱ ቃፍ ነው ሁለተኛው ሱረቱል አዕላ ነው ብዙ ጊዜ የሚቀራው እኛም ዘንድ ሰቢህ እስመ ረቢከል አዕላ ማለት ነው ሱረቱል አዕላ እንግዲህ እንደማንም ምርጫው ሊቀራ ይችላል ችግር የለውም ሱረቱ ቃፍም ሱረቱል አዕላም ቀራ ችግር የለውም በሁሉም ቅራዎች ግን ሁሉም ንባቦች ፋቲሐንም ሆነ ሌሎቹም ንባቦች በዒድ ሰላት ወቅት ጀህሪያ ናቸው በድምጽ ከፍ ተደርገው የሚቀሩ ናቸው ተደብቆ የሚቀራ አይደለም ወለው ሰላህ ሙንፈሪደን በነጠላ ብቻውንም ሆኖ ቢሰግድ እንኳን ከዛ ይሄን ካደረገ በኋላ ሩኩዕ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ከሩኩዕ ይነሳል ይቆማል ከዛ ወደ ስጁድ ይወርዳል ሁለት ስጁድ ያደርጋል
ተመልሶ ይቆማል ለሁለተኛው ረካዓ ለሁለተኛው ረካዓ ሲቆም ከሁለተኛው ስጁድ ሲነሳ ምን ይላል አላሁ አክበር አለ ሂነ ይከብሩ አለ ሐዲሱ የሚለው ባለፈው እዚህ ሰላትን ስናይ አይተናል አይደል እየተነሳ ነው ማለት ያለበታል እስከሚቆም ድረስ አይደል አላሁ አክበር አለና ቆመ እቺኛው አትቆጠርም ለሁለተኛው ረካዓ ከዛ ወዲያውኑ ምን ያደርጋል ወይከብሩ خمسا ከዛ 5 ጊዜ ተክቢራ ያደርጋል ማለት ነው ቅድም ባልነው መልኩ بعد تكبيرة الانتقال 5 ጊዜ ያደርጋል ማለት ነው አሁን ሙሰኒፉ ምን አለው እሱን ተክቢረቱ القيام ያለው እሱ ነው ከመቆም በኋላ ያለችው ተክቢራ ሲል የሰየማት እቺን ነው ማለት በሁለተኛው ረካዓ ላይ የምትባለዋን ተክቢራ ነው ثم ይሄን ካደረገ በኋላ እንደመጀመሪያው አላሁ አክበር እያለ 5 ጊዜ ያደርጋል ይሄን ካደረገ በኋላ ተዓውዝ ያደርጋል አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ብሎ ፋቲሃውን ይቀራል ማለት ነው ፋቲሃውን ይቀራል ኢንሻአላህ በሁለተኛው ረካዓ በመጀመሪያው ረካዓ ሱረቱ ቃፍና ሱረቱል አዕላ መቅራት ነው ሱናው አለን አይደል በሁለተኛው ምን ይቀራል ካልን ሱረቱል ቀመር ወሱረቱል ጋሺያ አሁን በዙ የተለመደውኛ ሁለተኛው ሱረቱል ጋሺያ መቅራት ነው هل اتاك حديث الغاشيه ያለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው እንደማንኛውም ሰላቱን አሟልቶ ያሰላምታል ማለት ነው እንግዲህ እንዳልነው በሰላቱል ዒደይን ውስጥ የሚሰግደው ድምጹን ከፍ አድርጎ ነው የሚሰግዳት ሰላት ብቻውንም ብትሆን አልኩኝ በጀማዓም ቢሆን ቀዳም ቢሆን ብቻለ ቀዳም ቢሆን አልፎት በቃ እንደው አንታመልጠኝ ብሎ የደገማት ቢሆን في ايام التشريق ይሰግዳት እንደማለት ይስተሐቡ ጀህራ አድርጎ መስገዱ ማለት ነው በሁሉም ተክቢራዎች መካከል ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ድምጹን ከፍ ሳያደርግ ቢል ይመረጣል ይላሉ ፉቃሃው ሻፊዒየቲ ለዚህ ግን ያው ደሊል የለም ማስረጃ የለም المعتمد ዝም ማለቱ ነው ያ አፍዋን የተሻለው ነገር ዝም ማለቱ ነው ولكن المعتمد መዝሀብ ውስጥ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ድምጹን ዝቅ አድርጎ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አላሁ አክበር ሁለተኛውን ተክቢራ ከማለቴ በፊት ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር እንደማለት ነው ይሄ ማለት ሱና ነው ይላሉ ይሄን ዘዋኢድ ቢጨምርበት ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ቢጨምርበት ጥሩ ነው ይላሉ ከዛ በኋላ ሶላቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ይስተሐቡ له ان يخطب خطبتين አሁን ኢማሙ ምን አሉ ማን ሙአሊፉ ምን አሉ اللهم صل على سيدنا محمد يتعالى وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الإحرام سوى تكبيرة القيام قالوا بኋላ ويخطب بعدها ከዛ በኋላ ኹጥባ ያደርጋሉ خطبتين ሁለት ኹጥባዎችን ያደርጋል يكبر في الأولى 9 በመጀመሪያው ኹጥባ ክፍል ኹጥባ የሚያደርገው ሰው 9 ጊዜ ተክቢር ያደርጋሉ وفي الثانية 7 በሁለተኛው ላይ እንደዚህ ደግሞ 7 ያደርጋሉ والله تعالى اعلم ግልጽ ነው አይደል እንግዲህ በሰላቱ ላይ እነዚህ 7 ተክቢራና 5 ተክቢራ ደሊል አላቸው ወይ አው ደሊል አላቸው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث الذي رواه الامام الترمذي كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة من الحديث يا الله مليتنا صلى الله عليه وسلم تكبير يادرغو نبر عيدين يعيد صلاتوش لاي በሁለቱም ላይ በመጀመሪያው 7 ከፋቲሃ ቂራአ በፊት በሁለተኛውም 5 ከፋቲሃ ቂራአ በፊት ስላሉ ነው ነገር ግን ያቺ በመሃል የምንላትን ግን ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ያው ጊዜው የተክቢራ ስለሆነ የተህሊል ስለሆነ ነው ሙዕታድ የሆነው ማለት ነው የተለመደው እንጂ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ያው እነዚህን ተሕሚድ ማለትን በተመለከተ የቆመበት ነገር የለውም ማለት ነው እንደማንም ጠንካራ መረጃ ማለት ነው لكن الامام البيهقي وكذلك كابن مسعود من እንደዚሁ በንግግርም በተግባርም እንደዚሁ ተወርቷል ብለው አውርተውታል በንግግርም በተግባርም እንደዚሁ ተወርቷል ብለው አውርተውታል ያአላህ በሁለቱ ተክቢራዎች መካከል የአንዲትን አያ የአንዲትን አንቀጽ ያክል ይቆሙ እንደነበረ ማለት ነው ويقف بين كل تكبيرتين
በሁሉም ተክቢራዎች መካከል ቀድረ አየቲን ይቆሙ ነበር አላሁ አክበር ካሉ በኋላ ቁል ሁወላሁ አሐድ በሚቀራበት ልክ ማለት ነው ዝም ይላሉ በዛ መካከል ይሃልሉ ወይከብሩ ተህሊል ያደርጋሉ ይከብራሉ ተብሎ ከኢብኑ መስዑድም ያወሩት አለ ማለት ነው ያንን ተንተርሰውን ፍቃሁ ሻፊዒቲ እዛ ላይ የቆሙት ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ የመሳሰሉ ነገሮችን ይሉ ነበር በሁለቱ መካከል ቢለው ሰውየው ምንም ችግር የለውም ማለት ነው وهي الباقيات الصالحات በጣም የተወደዱ ተግባራት ናቸው በመረጃ በስተኩል ግን ጠንከር ብሎ ሊቆምበት የሚችለው የለም ከማለት አንፃር ነው ግን وقد نقل ذلك ابن عباس كذلك ከابن عباس ተገኝቷል ተብሎም እንደዚሁ ተወርቷል ማለት ነው طيب ይሄን ካደረገ በኋላ ኢማሙ እንግዲህ ሰላቱን ይጨርሳል ሰላቱን ከጨረሰ በኋላ ኹጥባ እንዳለ ማረጋገጫው ምንድነው الحديث الذي رواه الشيخان ኹጥባ መኖሩን ማረጋገጫው ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يا الله ملكتኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት አቡበክርም ማለት ዑመርም ማለት ሁሉም كانوا يصلون العيد قبل الخطبه على عيدን ይሰግዱ ነበር ከኹጥባ በስተፊት አለ ምን ማለት ነው ታዲያ عيدን ከሰገዱ በኋላ ኹጥባ ነበራቸው ማለትን ያሲዛል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ነገር ከነዚህ የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቻቸውም የተከተሏቸው እንደዛ ከሆነ ቀድሞ ኹጥባ ማለት የተፈቀደ ነገር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኹጥባ አድርጎ ወደ ሰላቱ ቢሄድ ያደረገው ኹጥባ አይቆጠርም ወለው خطب قبل الصلاه لم يعتد بها ማለት ነው على الصحيح አይቻልም ያንን ማድረግ ነው ተብሎ ሊወሰድለት የሚችል አይደለም ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል الصواب ይሄ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ምንሳቸውም ይሄ ነው ኹጥባው መደጋገም ሁለት ኹጥባ መሆኑ ግን በጁምዓ ላይ ቂያስ ተደርጎ ነው ጁምዓ ሁለት ኹጥባ ስላለው ጁምዓን በጀማዓ የሚሰገድ ሰላት ምሳሌ ነውና ነው እንጂ ሁለት ኹጥባ የተባለው ሁለት ኹጥባ ስለመخطب ወለም يثبت فيه حديث አልመጣልንም به قال الامام النووي خلاصاتهم ላይ ይሄንን ነው ኢማሙ النووي የሚሉት እንደማንም ግን ሁለቱ ኹጥባ ቂያስን على الجمعه የመጣ ነው እዚህ በመጀመሪያው ኹጥባ ላይ 9 ጊዜ ተክቢራ ያደርጋል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር 9 ጊዜ ተክቢራ አድርጎ ነው ኹጥባውን የሚጀምር እንደማለት ነው በሁለተኛው ላይ እንደዚሁ 7 ጊዜ ያደርጋል ማለት ነው መርሐባ እንግዲህ ይሄ ሶላት የት ቢሰገድ ይመረጣል ሜዳ ላይ ቢሰገድ ይመረጣል ሰዎች መሰባሰቢያ የሚሆንና ሁሉንም ሰዎች ሊያቅፍ የሚችል ቦታ ላይ መሆኑ የተወደደ ነው ካልተቻለ ጃሚዕ የሆኑ ሰብሳቢ የሆኑ መስጂዶች ላይ መሰገዱ የበለጠ የተወደደ ነው ያም ካልተቻለስ በሰፈሩ ውስጥ ያሉ ጁሙዓ በሚሰገድባቸው መስጂዶች ውስጥ መስገዱ የሚቻል ነው ግልጽ ነው አይደል ከዛ ካልተቻለስ እያለ ይወርዳል ማለት ነው በአካባቢውም በቤተሰቡም ተሰብስቦ ቢሰግደው ችግር የለውም እንደዚህ ነው የምንወርደው ማለት ነው لكن صلاه العيدين የተሻለው እዛ ነው ማለት حتى መካ እንኳን ቢሆን ከመስጂዱ الحرام ውጪ ከተከበረው የአላህ ቤት ውጪ ካለበት መስጂድ ውጪ የሚሰገድ ከሆነ የተሻለው መስገጃ ስፍራ መስጂድ አይደለም የት ነው ሜዳ ላይ በመሰብሰብ ነው ማለት ነው ምንም እንኳን እነዛ መሳጅዶች ውስጥ የሚሰገድ ሰላት የ100 ሺህ አጅርን ቢኖረው እንኳን ማለት ነው في الصحراء መስገዱ ይበልጣል ማለት ነው ምሳሌ መዲና ብትሄዱ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና መስጂዳቸው አለ ግን ሰላቱል ዒድ እና ሰላቱል ኢስቲስቃ የመሩት ግን ከመስጂዳቸው ውጪ የሆነ ስፍራ ነው አሁን ድረስ ቦታው አለ አثሩ አለ መስጂዱል ገማመቲ ይሰኛል ቦታው ራሱ አለ ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ ይሄን በሚያሰግዱበት ጊዜ ነጃሺ ረህመቱላሂ ተዓላ ዐለይሂ አስሐመት ነጃሺ የኛው የሐበሻው ንጉስ መሞቱ ይነገራቸውና ሰላቱል ጀናዛም እዛው ነው ያሰገዱት እዛው በነበሩበት ቦታ ላይ ማለት ነው ያ ቦታ በሚያሰግዱበት ጊዜ ሰላቱል ኢስቲስቃ ደመና መጥቶ አጠለላቸው ስላጠለላቸው ስሙ መስጂዱል ገማመቲ ተሰኘ የደመናው መስጂድ እንደማለት ነው ያ ስፍራ ከመስጂዱ ነበዊ ውጪ ነው በአቡበክርም ዘመን አቡበክር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ይሄንን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተከትሎ ከመስጂዱ ውጪ ነበር ሰላቱል ዒድ የሚያሰግድ የነበረው የሱም መስጂድ አሁንም አለ መስጂዱ አቡበክር ይባላል እዛው አለ ሰዎችን ሰብስቦ የሚያሰግድበት የነበረው ዑመርም ሲመጣ ራቅ ብሎ ከቦታው እንደዛው ለብቻው ነበር የሚያሰግደው هذا اصحاب رسول الله يقوموا بالسنه ነው لذلك የተከበሩት መስጂዶች ውስጥ እንኳን ከመስጂዱል ሐራም ውጪ
ሌሎች ቦታዎች ላይ በሰህራ ላይ ምንድነው በረሃ ላይ ሰዎች ሊሰባሰቡ የሚችሉበት ቦታ ላይ መስገዱ የተወደደ ነው ማለት ነው። እዚህ ተነጣጥላችሁ በየሰፈራችሁ በየምናምናችሁ በየጉራንጉራችሁ አትስገዱ። የሚሰገደው እንደ ህዝብ ነው፣ እንደ ጀማዓ ነው። አሁን የምናየው ትክክል ያልሆነ ዛሂራ አለ። ትክክል ያልሆነ ዛሂራ ምንድነው? ሁሉም ጠዋት አይነሳም፣ እንቅልፉን ይለጥጣል ከፈጅርም በኋላ ምናምን 2 ሰዓት ድረስ። ከዛ ሰፈሩ ያለ እንደዚህ የተንገዳገደ ሰፈሩ ያለ መስጂድ ሄድና ሰግዶ ይገባል ማለት ነው። ሰላቱ አይሆንም አላልኩም። ያልኩ ያለሁት ግን የሰላቱ መቅሰድ ዋነኛ ዓላማውን ያበላሻል። لذلك የት ነው መሆን ያለበት? ሰዎች በጋራ መሰባሰብ በሚችሉባቸው ቦታዎች ላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ከዚህ ይርቃል እንደዛ ስቴዲየም አይርቅም ማለት ትንሽ እኮ ነው። ስንት ደቂቃ 20-30 ደቂቃ ቀደም ብሎ ብትወጣ ልብስ ለብሰ ልጆችን ይዘ ቤተሰብን ይዘ እንዲያውም ጥሩ ስሜት አለው አይደል? لذلك ወደዛ ሄዶ መስገዱ በጣም የተወደደ ነገር ነው። مصنف من قالوا قتلونا بسم الله الرحمن الرحيم أنه يخطب بعد الصلاة خطبتين يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7 يكبر متلوا قال እንግዲህ ኹጥባ ያደርግ ከሰላቱ በኋላ አሉ። መቼም ከሰላቱ በስተፊት ከተደረገ አይሆንም እንዳል ነው የሚደረግበትና ኹጥባ የሚደረግበትና የሚሰገድበትን ቦታ ሰፊ የሆነ ስፍራ መሆን አለበት። መስጂድም ቢሆን ያው አካባቢው ላይ ጃሚዕ የሆነ መሆን አለበት ማለት ነው። ሰፊ የሆነ ሁሉንም ሊሰበስብ የሚችል መሆን አለበት ማለት ያ ካልተገኘ ግን ሜዳ ላይ ወጥተው በጋራ መስገዳቸው ነው የሚወደደው። እንደማንም ይከቢሩ ምትለዋ ፊል ኡላ ኹጥባ የሚያደርገው ኢማሙ ወይንም ኹጥባ ለማድረግ የሚወጣው ማንኛውም ሰው ይከቢሩ የሚለው ነድበን ነው፣ ሱና ነው። እንግዲህ ከቻለ ተክቢራ ያደርግ ማለት ነው። ማድረጉ የተወደደ ነው ለማለት ነው። 9 ተክቢራ ተከታታይ የሆኑ 9 ተክቢራዎችን ያደርጋል በመጀመሪያው ኹጥባ ላይ። ሁለተኛው ኹጥባ ላይ ደግሞ 7 ተከታታይ ተክቢራዎችን ያደርጋል ማለት ነው። በመጀመሪያው ኹጥባ በመሃል ላይ መጀመሪያ ሳያደርገው ማለት ነው ተክቢራውን በኹጥባው መሃል ላይ ቢያመጣው በመጀመሪያውም በሁለተኛውም ላይ ቢያመጣው أنه حصل السنة سنة አግኝቷል أصل السنة አግኝቷል لكن الأفضل يتشالو يتنو في افتتاح الخطبة الأولى ነው ማለት ነው። ሲከፍተው ነው ማድረግ መቻል ያለበት ማለት ነው። افتتاحه ላይ ማድረጉ ነው የተሻለ የሚሆነው ማለት ነው። وذكر الفقهاء رحمهم الله አንድ ኸጢብ የሆነ ሰው በዒድ الفطر ወቅት ሊያሳውቃቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ኹጥባው ላይ ይላሉ። ሊያሳውቃቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ይላሉ። እንደማንም የኹጥባው አርካኖች ከዚህ በፊት ለጁምዓ ኹጥባ ያስቀመጥናቸው አርካኖች ናቸው። ሌላ ነገር የለውም። በቃ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል፣ አላህን ያወድሳል። ከአላህ ውዳሴና ምስጋና በኋላ ለሙእሚኖችን በአላህ ፍራቻ ላይ ያስታውሳል። በአላህ ፍራቻ ላይ ካስታወሰ በኋላ ሰለዋት አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወርዳል። በአላህ መልእክተኛ ላይ ሰለዋት ያወርዳል። ከዛ ዱዓው ለልሙእሚኒን ያደርጋል፣ ለሙእሚኖቹ ዱዓ ያደርጋል። ይሄን ያደረገ እንደሆነ فقد أتم الأركان የኹጥባን ሩክኖች በጠቅላላ አሟልቷል። ከዛ ውጭ ያለው ተጨማሪ ነው ብያለሁ። ግን ኸጢቡ በዒድ ወቅት ስለ ዒድ الفطر አህካም ህግጋቶች በእለቱ መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ቢያስተምራቸው የተወደደ ነው። መስጂድ በጣም ሰፊ ሆኖ ከተገኘና ሰዎች ዝናብ የማይነካቸው መጠለል የሚችሉበት ከሆነ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ትምህርቶችን በሚሰጥበት ሁኔታ ቢያስተምራቸው ጥሩ ነው ማለት ነው። ካልሆነ ያው ሰፊ ሁሉንም ማቀፍ የሚችል መስጂድ ከተገኘ ሰላቱን መስገድ የሚያስፈልገው ጃሚዕ በሆነ መስጂድ ነው ብለናል። ግን ካልሆነ ያም ዝናብ ምናምን ያጠቃቸዋል ብሎም ከሰጋ ኹጥባውን በእነዚህ ነገሮች ብቻ ማሳጠሩ የተሻለ ነው። ከዛ ውጭ ምን ያደርጋል የሚለው ማወቅ አስፈላጊ ነው። አንድ ሰው ለዒድ በሚዘጋጅበት ጊዜ ሌሎች ሱናዎች አሉት። አንደኛው ወይሰኑ ለግትሳሉ መታጠብ ሱና ነው። ታጥቦ ነው መሄድ መቻል አለበት። የውም العيد የመታጠቢያው ጊዜ የዒዱ ወቅት የዒዱ ቀን ከመግባቱ በስተፊት ባለው ሌሊት ከግማሽ ሌሊት በኋላ ነው የሚጀምረው። ተጓብተናል። መግሪብ ታጥበህ ለዒድ ታጥበህ ያለው እናትን ማለት ነው። ከ6 ሰዓት በኋላ ነው የሚጀምረው። ሌሊት 6 ሰዓት በኋላ ከዛ በኋላ بعد نصف الليل ቢታጠብ ችግር የለውም። መቼ ያበቃል? የዒድ ወቅት መግባቱን ሰላቱ መሰገድ መጀመሩንና መፈቀዱን የምታሳየዋ የፀሐይ መውጣት እስካለችበት ሰዓት ድረስ። የዒዱ ቀን ፀሐይ ስትገባ ነው የሚያቆመው። ምን ብለናልና ሰላቱን መስገድ እስከ ቀኑ ማብቂያ ይቻላል ብለናልና ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ የቀኑ ፀሐይ ቀኑን ውሎ ፀሐይ እስከምትገባበት ድረስ ነው ያለው ማለት ነው። በእለቱ ተጥይብ ማድረግ
ሽቶ መቀባት በጣም የተወደደ ነው በሚያምር ልብስ መልበስ የተወደደ ነው احسن ثيابه አውጥቶ መልበስ ነው ያለበት ቢችል አዲስ መሆን መቻል አለበት ግልጽ ነው አይደል ነጭም ባይሆን እንኳን አዲስ ከሆነ እሱ መልበሱ ነው የሚሻለው አሮጌ ነጭ ከመልበስና አዲስ ሰማያዊ ከመልበስ እንደማለት ነው ግልጽ ነው አይደል አዲስነቱ ነው ሱናው ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ለብሶት ከወጣ በኋላ ያለውን ልብስ አጥቦም ከሄደ በአንድ መንገድ ተክቢራውን ይያለ አላህን ያወደሰ በአንደኛው መንገድ ይጓዛል ሲመለስ በተቃራኒ መንገድ ነው መመለስ ያለው በሌላ መንገድ ተቃራኒም ባይሆን እንኳን በሌላ መንገድ በመጣበት መንገድ መመለስ አይወደድም እዚህ ሌላ መንገድ አሁን ብዙ ነው መንገድ ፈለግ አድርጎ من طريق آخر መሄድ ነው የሚያስፈልግ من طريق آخر መሄድ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው طيب ዒድ አልፍጥር ከሆነ ከረመዳን ጾም በኋላ ስለሆነ ከቤቱ አፍጥሮ መውጣት የተወደደ ነው በልቶ መውጣት ማለት ነው የሚበላትን ነገር አፉ ላይ አድርጎ መውጣት የተወደደ ነው ከፀሐይ መውጣት በኋላ ማለት ነው ከነጋ በኋላ የሚሄደው የሚበላት ምግብ ዒድ አልፍጥር ከሆነች ያው ተምር ነው የተሻለው ምግብ 3 5 7 9 11 ፍሬ ከዛ በላይ ሆደ ከቻለ እንግዲህ መጨመር ነው በዒድ አልአድሃ ግን ሳይበላ ነው መጓዝ ያለበት ሳይበላ ነው መጓዝ ያለበት እስከሚሰግድ ድረስ ምንም መብላት የለበትም ከሰገደ በኋላ ነው ምግብ መብላት ያለበት የመጀመሪያ የሚበላው ምግብ ለዒድ አልአድሃ ያረደውን ምግብ ቢሆን ይወደዳል የመጀመሪያ ምግቡ ቢሆን ይወደዳል ቶሎ የሚደርስ ነገር ማለት ነው ራህቡም ስለሚኖር ቶሎ የሚደርሰውን ነገር መብላቱ የተወደደ ነው ከነዛ መካከል الكبد እንደምን ይባል በማርያ ጉበት ኩላሊት ነው እነዚህ መብላቱ የተሻለ ነው ያው ቶሎ ይደርሳሉ ተብሎ ይታሰባል والله اعلم يا الله ወለተኛ ስለወሉት ነው ከዛ ውጪ በዒድ ወቅት ተክቢራ ማለት በጣም የተወደደ ነው ማለት ነው طيب መቼ ነው ተክቢራ የሚያደርገው ካልን ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد ነው አለ ተክቢራ የሚጀመረው ከዒዱ ሌሊት ፀሐይ መግባት ጀምሮ ነው አለ አሁን ለምሳሌ እሁድ ከሆነ ሌሊቱ ብለን ብንወስድ ምንድነው ዒዱ ብለን ብንወስድ ቅዳሜ ሌሊቱን ማለት ነው ቅዳሜ ቀኑ ውለን ፀሐይ ከገባች በኋላ ከሌሊቱ ጀምሮ ተክቢራ ማለት ይወደዳል ማለት የሚጀምረው እዛን ጊዜ ነው ማለት ነው ዒድ አልፍጥር ከሆነ الى ان يدخل الامام في الصلاه امام እስከ ሰላት እስከሚገባበት ጊዜ ድረስ ይቀጥላል ምን ከሆነ ዒድ አልፍጥር ከሆነ وفي الاضحى የዓረፋ ደግሞ ከሆነ የዓረፋ ዒድ ከሆነ ደግሞ وفي الاضحى خلف الصلوات المفروضات ግዴታ ከሆኑ ሶላቶች ጀርባ በሙሉ ተክቢራ ያደርጋል በል እንዲያውም ተክቢራ የሚጀምረው በሐቂቃው ከዒዱ ጋር ግንኙነት የለውም ነው እንጂ ተክቢራ የሚጀምረው من اول يوم من ذي الحجه ከذي الحجه የመጀመሪያው ቀን ላይ ነው የሚጀምረው ግልጽ ነው አይደል ነባ ሁረይራ رضي الله تعالى عنهم اجمعين የذي الحجه ቀኑ መግባት የሚረጋገጠው ሱቅ እንኳን እየሄዱ መንገድ ላይ ሲመላለሱ በሚያሰሙት ተክቢራ ነበር ተግባብተና እዚህ የመጀመሪያዎቹን 10 ቀናት አሁን ቀጥሎ የሚመጡ ትልልቅ ዒባዳ ቀናት አሉ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ አላህን ማወደስ ማመስገን ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር جميع الاذكار የአዝካር አይነቶች በጠቅላላ የሚወደዱበት ወቅት ነው በዚህ ወቅት አንዱ ተክቢራ ይጀመራል ማለት ነው አብሮ አሁን ያወራን ያለው ከዒዱ ሰላት ጋር አቆራኝተን ስለሆነ ነው መቼ ያበቃል አያሙ ተሽሪቅ የመጨረሻው ቀን ሶስተኛው ቀን ዐስር ሰላት ላይ ያበቃል ምን አለ من صبح يوم عرفه تعالى ለምኑ ከሰላቱ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ስላለው ነው ይሄን ይያለ ያለው ከዓረፋ የመጀመሪያው ቀን ላይ ይጀምራል ዓረፋ ማለት 9ኛው የዙል ሒጃ ቀን ማለት ከሱ ሰላት الفجر ከምንሰግድበት 9ኛው ቀን ጀምሮ ሱብሒ ሰግደን እንጀምራለን መቼ እንጨርሳለን ለዓስሪ من آخر ايام التشريق የአያሙ ተሽሪቅ ሶስተኛው ቀን ሰላት العصر ላይ እናበቃለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ተክቢራ የሚባለው ነገር ለሁለት ይከፈላል ማለት እንችላለን አንደኛው التكبير في العيدين مطلق አለ مقيد አለ مطلق ምንለው ምንድነው በማንኛውም ወቅት የሚባል ተክቢራ ነው በዒድ ወቅት ይጀምራል ፀሐይ በሌሊቱ ከመግባቱ ጀምሮ
ኢማሙ ሶላት እስከሚጀምርበት ሰዓት ድረስ ይቀጥላል في العيد ማለት ነው سواء عيد الفطر ሆነ اذا الاضحى ቢሆን ያው ይሄ ማንኛውም ወቅት ላይ የሚባል ነው አሁን ያወራነው ግን አመ ተክቢሩ المقيد ከሰላቱ ጋር ተቆራኝቶ ያለው ግን عيد الاضحى ከሆነ يوم عرفه في الصبح ላይ ይጀምራል 13ኛው ቀን ذو الحجه صلاه العصر ላይ ያበቃል ምንድነው የምናደርገው خلف الصلوات المفروضات كلها ሰውየው ተክቢራ ያደርጋል ማለት ነው ስንት ሰላት ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን ካደረገ በኋላ ለዛ ነው ኢማሙ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊቱክሚሉ العدة ወሊቱከብሩ الله على ما هداكم ስላለ መቼም አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰጠን ስጦታ ለዋለልን በረካ በእኛ ላይ ላደረገልን የኒዕማው መስፋት በተቀላላ ከዛ ሁሉ በላይ ለሆነው ደግሞ በእስልምና ለመመራት የሙስሊምነትን ጸጋ ለማግኘት በመቻላችን ወሊቱከብሩ الله على ما هداكم መቼም አላህን አልቀን ማክበር ማላቅ ቁርአኑም ያመላከተው ትልቅ ስራ ነው لذلك مصنف احمد بن حسن الاصفهاني وفي الاضحى باضحى وقت خلف الصلوات المفروضات ግዴታ ከሆኑ ሰላቶች ጀርባ ተክቢራ ማድረጉ የተወደደ ነው በማለት ጨርሰዋል ማለት ነው ተክቢራው ምንድነው ካልን وكذلك ያው ግዴታ ከሆኑ ሰላቶች ላይ ብቻም አይደለም ነዋፊል الراتبه صلاه الوتر በኋላ በሉ صلاه الجنازه በኋላ ቢባል ግልጽ ነው አለ سواء صلاها جماعه سويم صلى مسلم منفردا በጀማዓም በግልም ተክቢራ ማለቱ የግድ ሰው መሰብሰብ አይጠበቅበትም ብቻውን በሰገደ ወቅት ሊለው ይችላል በጀማዓም በሰገደ ወቅት ማለቱ ይወደዳል الامر واسع ችግር የለውም በጋራ ቢሉትም ችግር የለውም الامر واسع في هذه المساله ولو كبروا جماعه لا مانع من ذلك የትኛው ይወደዳል ሙቀየዱ ይወደዳል بعد السلام عليكم قال بኋላ ኢማሙ بالتكبير المقيد جمرال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كذا بسكا صلوات على النبي درس بلو ችግር የለው من أذكار الصلوات የሚቆጠር ነገር ነው ማለት ነው ተክቢራ በምንልበት ጊዜ ወደ ቂብላ አቅጣጫ መዞሩ የተወደደ ነው ኢማሙም ቢሆን يستقبل الناس في حال التكبيره ማእሙሞቹ ደግሞ ወደ ቂብላ አቅጣጫ በዞሩበት ማለታቸው የተወደደ ነው ኢማሙ ደግሞ ወደ እነሱ ፊቱን አዞሮ ቢል ጥሩ ነው والله تعالى اعلم